नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानंकु मोर चैनल कथा भारती को स्वागत करुछि। आमे छोट थिला बेले आम अजाई अनेक सुंदर सुंदर कहानी आमको सुनाउथिले। एबे किंतु आ से दिन नाही कि आईमा पाखरे बसी गप सुनिबा पई समय भी नाही, किंतु आमे आपण मानक पई नेई आसीछु सेई आईमा पीढ़ीरू सुंदर सुंदर कहानी और गप। तेबे चलंतु खोलिबा आम कहानी पीढ़ी को आउ फेरी जिबा पुणी से पुराना दिन को। आसंतु सुनिबा हरि बाबू और माता अन्नपूर्णा कहानी। अनेक दिन तलर कथा। दीवानपल्ली नाम रे गोटे गाँ थिला। सेठारे हरिश्चंद्र सिंह नाम रे जड़े जमीदार रहुथिले। गाँटी भारी छोट, सबुज सुंदर बण जंगल रे भरपूर। गाँ चारिपार्श्वरे पहाड़ गुड़िक घेरी रही। हरिश्चंद्र बाबू को समस्ते आदर रे हरि बाबू बोली डाकती। से भारी साधा सीधा मनीष। परिवार कहिले स्त्री मौना देई, तीन पुओ बोहू और नाती नातुणी माने। एते बेसी संपत्ति नथिले भी चाष बास करी चली जाती। गाँ लोकों सांगरे मिलीमिशी चलती। हरि बाबू भारी ज्ञानी लोक, तेणु आखपाखर गाँ लोक तांको जानती। से वर्ष भारी मरुड़ी पड़िला। लोकों फसल जमी रे ही सुखी मरी पड़िले। लोक भोक विकल रे जंगल रु जहा कंदमूल मिलिला आनी खाइले। हरि बाबू को परिवार भी बड़ समस्या रे पड़िला। कौन करिवे? जहा टिके जाऊ खुद अच्छी छोट पिला मानक पई रखी परिवार रो बड़ माने महुल फूल सिजाई खाइले। सबुआड़े हाहाकार पड़िछि, किंतु एमितिरे भी हरि बाबू भरोसा हरै नाहंती। दुखर दिन जीव, सुखर दिन पुणी फेरी आसीब। पुणी वर्षा हब, फसल अमल करी से माने पुणी सुखरे रहिबे। ए आशा से पूरा गाँ लोकों को देई आसुछंती। सेही राज्यर राजा थिले दिव्य रंजन महाबाहू। से थिले हरि बाबूंको बंधु। दिव्य महाबाहू राजा हेले भी उदार लोक, तेणु हरि बाबूंको भली भल लोकों को सम्मान करती। दुहे दुहीं को मित्र बोला बोली हुअंती। दुहे दुहीं को सम्मान और आदर करती। राजा दिने तांको पाख लोकों को डाकी कहिले, किरे आम मित्र हरि बाबू बहु दिन हेलाणी आम आड़े आसी नांती कोन पाई? जानिछि आम अंचल रे मरुड़ी पड़िछि। लोक भारी हैरान हेउछंती। आ आम मित्रंको खबर कोन? तांको खबर देल से टिके आसी भेट हेबे। सेपटे हरि बाबू को जेमिति खबर मिलिछि राजा दिव्य महाबाहू तांको डकई पठेइछंती। से भारी चिंतारे पड़िले। एबे तांको अवस्था भल नाही। कोन भेटी नेकी जीवे से? पुणी राजा भल मंद निश्चय पचारिबे। से जदि तांको दुर्दशा कहंती तो से निस्संदेह तांको साहाय्य करिबे, किंतु एटा कोन ठीक? तांको स्वाभिमान और आत्मसम्मान रो कोन हबो? ना, से किछि कहिबे नाही। पुणी गाँ रे समस्ते समस्या रे आउ से निजे केमती साहाय्य नहीं आसीबे? एमिति चिंता करी करी राति पाइला। ता परदिन हरि बाबू सबुदिन परी महुल सिजा खाई बाहरी पड़िले राजा घर को। राजा दिव्य महाबाहू तांको देखि भारी खुशी हेले। एते दिन परे मित्र मो आसुको आसीचंती। नहीं बसैली और भल मंद पचारिली। राजा कहिले, हई हो मित्र, आम अंचल तो मरुड़ी पड़िछि। लोक भारी विकल हेउछंती। तम आड़े केमिति चलिछि? तम घरे समस्ते ठीक अछंती तो? हरि बाबू कहिले, हाँ महाराज, सबु ठीक अछि। आम पाखरे किछि धान मांडिया अछि, चली जाउछि। राजा कहिले, ताहेले आज कौन भोजन कल कि? हरि बाबू कहिले, भात डाली टिके, तरकारी टिके और पोड़ पिठा टिके होइतिला। राजा तांको कथा सुनी हसिले और मने मने चिंता कले, हरि बाबूंको गाँ रे एबे भी मरुड़ी पड़िछि। एते दिन हेलानी फसल नाही। हरि बाबू भी सेतेटा सच्छल नुहंती। बड़ परिवार, सतरे कोन तांकर किछि असुविधा हेउनी? ना, से मते किछि लुचाउछंती। देखिबारे से पूरा बदली गलेनी, सुखी कंटा हेलेनी। एते व्यंजन खाउथिबा लोकर ए अवस्था बा केमिति? एमिति कथा हेउ हेउ समय बीतीगला।
ହରିବାବୁ ବାହାରିଲେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ରାଜା କହିଲେ, ମିତ୍ର ତମେ ପୁଣି କାଲିକି ଆସ, କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା। ହରିବାବୁ ହଁଟି ମାରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଏଣେ ନିଦ ନାହିଁ। ହରିବାବୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହୁଛି ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜା ମନେ ମନେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ହରିବାବୁଙ୍କଠୁ ସତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ହରିବାବୁ ପୁଣି ସବୁଦିନ ପରି ମହୁଲ ସିଝା ଖାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜଉଆସକୁ। ଆଜି ରାଜା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମରୁ ଚାକରକୁ କହି ରଖିଲେ ଗୁଡ଼ ଚା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବଣ ଔଷଧି ମିଶାଇ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେବ। ହରିବାବୁ ଆସିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା କହିଲେ, ମିତ୍ର ଆଜି ଗୁଡ଼ ଚା ପିଇବା। ସେ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ ଚା'ର ଭାରି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ହରିବାବୁ କହିଲେ, ମିତ୍ର ମୁଁ ତ ଏବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଚା ପିଇ ପାରିବି? କିନ୍ତୁ ରାଜା ବି ଜିଦ୍ରେ କହିଲେ, ନା ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବା। ହରିବାବୁ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ରାଜା ତ ପ୍ରଥମରୁ ଚାକରକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ହରିବାବୁଙ୍କ ଚା'ରେ ବାନ୍ତି ଔଷଧ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପରସିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଚାକର ଚା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ହରିବାବୁ ଚା ପିଉ ପିଉ ଜାଣିଗଲେ ଚା'ଟାରେ କିଛି ମିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 2-4 ଢୋକ ପିଇଲେ। ଯେମିତି 4 ଢୋକ ଯାଇଛି ପେଟକୁ, ତାଙ୍କ ପେଟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାରି ବିକଳ ହେଲେ ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯଦି ଏଠି ବାନ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ଖାଇଥିବା ସବୁ ମହୁଲ ସିଝା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଛାଡ଼ନ୍ତେ କେମିତି ବା? ସେ ବି ହରିବାବୁଙ୍କୁ କଥାରେ ଅଟକେଇ ରଖିଲେ। ହରିବାବୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ବୈଠକଠୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାହାରକୁ ସବୁ ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ହରିବାବୁ ବାନ୍ତି କରି କରି ନୟାନ୍ତ ସବୁ ମହୁଲ ସିଝା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହରିବାବୁ କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ହତାଶରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଲୁହ। ସେ ସେହି ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଜୁହାରଟେ ହୋଇ ବିନା କିଛି ଶବ୍ଦରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ କି? ହରିବାବୁଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଅନୁଭବ ହେଲା ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ହରିବାବୁ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ସହାୟତା ଚାହୁଁନଥିଲେ ରାଜାଙ୍କଠୁ। ଅନ୍ୟ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତାର ଆଳରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହରିବାବୁ ଭଳି ସରଳ ଲୋକ ଏସବୁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ରାଜା। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ଧ ପରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଚାଉଳ ସେମାନେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ନେଇ ହରିବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବି ଲେଖିକି ଦେଲେ। ଏଣେ ହରିବାବୁ ଘରେ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଭାରି ହୀନସ୍ତା ହେଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବା ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବେ? ସେ ନିଜେ ହିଁ ମିଛ କହିଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ସୈନିକମାନେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଧରି ନେଇ ଗଲେ ହରିବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ହରିବାବୁ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଚିଠି ପଢ଼ି ସେ ବି ଭାବିଲେ ଚାଉଳ ନ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହେବ। ଚିଠିରେ ସେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଉଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୌନା ଦେଇ ବି କହିଲେ, ଅନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ହରିବାବୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପୁଣି ଫସଲ ଅମଳ ହେବ, ପୁଣି ଘର ପୂରି ଉଠିବ, ଏହି ଆଶାରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ହରିବାବୁ ବି କହିଲେ, ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟି ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚଳିଯିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁଦିନ ମାଣରେ ମାପି ଚାଉଳ ବାହାର କରେ ଆଉ ରାନ୍ଧେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା, ତାପରେ 2 ମାସ ବି ବିତିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଓ ବଡ଼ ବୋହୂ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ। 2 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଉଳ ଅଧାରୁ ଉଣା ହିଁ ହେଉନି, ଯେମିତିକି ସେମିତି ବସ୍ତା ପୂରା ହେଇକି ରହିଛି। ଏସବୁ ସେ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ହରିବାବୁ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ତ କମ୍ ଖାଇ ଚଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି 2 ମାସ ଗଲାଣି ଚାଉଳ ସରୁନି। ତା ପରଦିନ ହରିବାବୁ ମୌନା ଦେଇ
ଓ ବଡ଼ ବୋହୂ ସୌଦାମିନୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବସ୍ତାକୁ ଖାଲି କର, ଚାଉଳକୁ ମାଣରେ ମାପି ରଖ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଚାଉଳ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଯିବ। ବସ୍ତାଟି ବଡ଼, ତେଣୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସି ବସ୍ତାର ଚାଉଳକୁ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ମାପିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ଚାଉଳରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପଦାର୍ଥ ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ସୁନାରେ ତିଆରି ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ହରିବାବୁ ବି ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି, କିଏ ଆଣି ରଖିଲା, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଦିନଟି ଗଲା। ହରିବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଲରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ, କାଲି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେବି। ରାତି ହେଲା। ଭୋର ପହରରେ ହରିବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଚାଏଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଡାକ ଶୁଣି ହରିବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ହରିବାବୁ କହିଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମା ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର। ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ମା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ତମ ପରିବାର ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା କର। ମୁଁ କନ୍ଧବୁଢ଼ା ଘରୁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଉଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହରିବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏସବୁ ଶୁଣି ଆବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ପୁରା ପରିବାର ସହମତ ହେଲେ। ତା ପରଦିନ ହରିବାବୁ ଏ କଥାତକ ରାଜାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଚାଉଳ ଆସିଲା, ମା ଦେବୀ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାଟା ହରିବାବୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କଲେ। ରାଜା ବି ଏସବୁ ଜାଣି ହରିବାବୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେହିଦିନଠୁ ହରିବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ବିଧି ମୁତାବକ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମରୁଡ଼ି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମା କନ୍ଧବୁଢ଼ା ଘରୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କନ୍ଦେନ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲି ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ସବୁ ନୂଆଖାଇରେ ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧରଣର ପିଠାଭୋଗ ହୁଏ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି।